పిల్లలు త్వరగా రండర్రా, స్కూల్ బస్ వచ్చే టైం అవుతుంది. మామ్, ఐ డోంట్ వాంట్ ఇడ్లీ. పోనీ ఒక్కటి ట్రై చేసి చూడన్నా. Mom, why does Mama make so much noise in the puja by ringing the bell loudly? So the mosquitoes don't bite God. తప్పమ్మా, దేవుడి గురించి అలా మాట్లాడకూడదు. బామ్మ పూజలో అలా బెల్ రింగ్ చేసేది ఎందుకంటే ద పూజ బెల్ మేక్స్ ఓం సౌండ్ దట్ డిస్పెల్స్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అండ్ ఆల్సో క్రియేట్స్ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్. Hey guys, watch Mama. Here comes the best part. Why does she slap her face like that? రోజంతా నన్ను పీకు తింటాం, పూజప్పుడు నెంపలేసుకోవడం మీ బామ్మకు అలవాటురా. అబ్బా, నేను చెప్తాను నాకు. In general, during puja, we ask God's forgiveness for the mistakes we made, knowingly or unknowingly. Mom, Dad, in that case, I unintentionally failed my science test and I unknowingly forgot to tell you. So, I'm forgiven, right? No, not until you get an A on your next test and beyond. Hey, you can borrow Grandma's makeup for Halloween. Very funny. Ha ha ha. Seriously, why does she put yellow makeup on her feet and use it in cooking? Well, that yellow stuff is called pasupu in Telugu and turmeric in English. There are a lot of benefits of turmeric, but primarily they are used as antiseptic and antifungal. అవును, ఈ పసుపు పుణ్యమా అని కార్పెట్లన్నీ నాశనం అవుతున్నాయి. బామ్మకి మడిరా, డోంట్ టచ్ హర్. Why not? We Indians observe Madi when we are worshipping God or during cooking for hygiene reasons and also to block negative vibrations. ఏంటమ్మా? రైట్, హారతిని అలాగే కళ్ళకద్దుకోవడం. భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటప్పుడు భక్తి శ్రద్ధలతో చేయాలి. Why is she burning the cold medicine to God? ఏంటే దాని సరుగుడు? అది విక్స్ మెంథాల్ కాదమ్మా, క్యాంఫర్. బర్నింగ్ క్యాంఫర్ ఈజ్ ఎ వే టు ప్యూరిఫై ది ఎయిర్ లైక్ ఎన్ ఎయిర్ ఫ్రెషనర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ సింబల్ ఆఫ్ ఈగో దట్ అపియర్స్ సాలిడ్ but can be evaporated, leaving nothing. Dad, why do we drink that water 3 times? First of all, it is not an ordinary water. It is holy water offered to the God, which has tulsi leaves in it. And you know, tulsi plant is a special herb that has a lot of medicinal benefits. Oops, I forgot to tell you. Dad, that yesterday, Miss Smith, our neighbor, was asking if our house was vandalized because of the graffiti outside our front yard. ఓ అదా, మన ఇంటి ముందున్న ముగ్గు గురించి అత్తయ్యా. అమ్మా, నీకెందుకే ఊరిక కూర్చోకుండా చలిలో ఉనుకుతూ ఆ ముగ్గులు వేయడం? ఆ చలిలో వణుకుతుంది ఆవిడ కాదు. చలికి భయపడి ముగ్గు వేయకపోతే ఎలాగరా? ఇంటి ముందు ముగ్గే కదా శుభప్రదం. I have to go to school, Mama. Do I have to put puttu? పోనీ కొంచెం చిన్నగా పెట్టుకో తల్లి. చాలే నీ సలహా. నిక్షేపంగా కాసంత పెట్టుకోమని చెప్పకపోగా కనిపించకుండా పెట్టుకో, కనిపించని చోట పెట్టుకో, అసలు పెట్టుకోకపోయినా పర్వాలేదు అంటూ చెప్పడం పిల్లలకి నువ్వు నీ వెర్రి పంపకం. అమ్మా అమ్మా, ఎందుకే నీకు అంత ఆవేశము? మళ్ళీ నీకు బీపీ ఎక్కువ అవుద్ది. ఇన్సూరెన్స్ కూడా కవర్ చేయదు. ఆ పండుగ ముగ్గు కరెక్టు. ఏట్రా అమ్మ అమ్మ, నా కొడకి మంచి చెప్పకూడదా? పెళ్ళాంటే ఈగవాదం నీవు. ఈగేమిటి, నువ్వు లగేజ్ పులిలాగా మా అందరి మీదకి వస్తుంటే. Okay, time out. Someone's at the door. ఉండి నేను చూస్తా. Good morning. Are you Mrs. Okay, is this 1569 25th Avenue Northeast? Yes, that's for my mother-in-law. Oh, how do you say that? Brahmaramba. Wow, sounds pretty. Hachi!
Excuse me. చిరంజీవ చిరంజీవ చిరంజీవ. Do you have a question for me? She's just blessing you. Oh, thank you. No, she is not. She is telling him to sit down. Why do I have to sit down? What did you do that for? Oh God! What did you sprinkle on me? You crazy old lady. We are so sorry. Are you okay? Please forgive us. My mother is from India and she's very traditional. She doesn't mean to hurt you. What kind of weird tradition is that? Throwing water on someone's face? According to our tradition, it is believed when we sneeze, our heart stops for a fraction of a second. So that is the reason my mother-in-law asked you to sit down. The holy water is nothing but a regular water. We are so sorry about that. Though it is a misconception that heart stops for a fraction of a second when someone sneezes, my mother still follows age-old traditions. Actually, she's trying to help you by sprinkling water. Well, I can do completely fine without your help. Goodbye. అసలే రావుతారు. ఆ పోస్ట్మెన్ ఇచ్చింది ఆ గుమ్మ అవతలే పెట్టి. అబ్బబ్బా, వాన పడితే తడుస్తుంది అత్తయ్య. అది కాక బయట ఉంటే ఎవరైనా తీసుకుపోవచ్చు. ఇంట్లో గొడుగు దాని మీద పెట్టి చదవకుండా నేను తలుపు దగ్గరే ఉంటానుగా కాపలా కాస్తూ. Why can't we bring the package inside the house? It is bad time to bring it in, according to Bama. It's one of Bama's silly ideas. No, that's wrong. It's not just Bama's idea. Remember the space book that talks about all the planets moving around the sun? Based on the planetary positions, our sages have determined good and bad times. Good times are considered as auspicious and people start good work around that time. And bad times are called as Rahu Kalam. Now Rahu Kalam is going on. That's why Bama doesn't want to get the package during a bad time. అత్తయ్య, మీరు లోపలికి రండి. ఎవరైనా చూస్తే బాగుండదు. ఎందుకు? నీ షోకి తగిన అత్తగారిలా కనబడినందుక? Guys, brace yourself. Another fight's about to begin. సుందరి, నువ్వు ఉండు, నేను చెప్తా. ఏట్రా నువ్వు నాకు చెప్పేది? నీ పెళ్లి చూపుల్లో నాకు ఇష్టమైన దేవత బాలా త్రిపుర సుందరి పేరని, సంసారపక్షంగా ఉందని ముచ్చటపడి చేసుకుంటే అమెరికా వచ్చిన 3 నెలల్లోనే టింగురంగా అంటూ లాగు చొక్కాలతో తయారైంది. చీరలు కట్టుకుని ఆఫీస్కి ఎలా వెళ్ళమంటారు అత్తయ్య? అమ్మా, ఇక ఆపు నీ దండకం. ఈ మధ్య చారుస్తాం మరీ ఎక్కువైంది నీకు. Yep, she has already rearranged our furniture. Dad, Bama is totally nuts. Did you know in the office room she keeps turning her chair away from the monitor? Why? Because the great Vastu will curse our family. వాస్తు అనేది ఖర్చేది ఖర్చు చేసేది కాదమ్మా. కొన్ని డైరెక్షన్స్లో ఇల్లు ఉంచడం మంచిదంటారు మన పెద్దవాళ్ళు. అలాగే విండోస్, డోర్స్, ఇంకా ఇంట్లో ఉన్న ఫర్నిచరు కూడా కొన్ని డైరెక్షన్స్ ప్రకారం పెడతారు. సో ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సైన్స్. యూనో, ఇక్కడ వాళ్ళు ఫెన్షూ అని ఎలా ఫాలో అవుతారు, మన వాళ్ళు కూడా వాస్తు అని అలా ఫాలో అవుతారు. అయినా నువ్వు బామ్మను పట్టుకుని పిచ్చికిచ్చి అంటావేంటి? దీనికి ఎవరి పోలిక? ఇంకెవరిది? అచ్చు గుద్దినట్టు మీ అమ్మగారి పోలికే. నా పోలికే వచ్చింటే ఎంతో బాగుండేది. ఏదో పెద్ద మొనగాడిలాగా అమెరికా వెళతాను, ఉద్ధరిస్తాను అంటే సరే కామోస్ అనుకున్నాను. ఇంత నికృష్టంగా బతుకుతున్నారు అనుకోలేదు. ఇప్పుడు ఏం తక్కువైందమ్మా మాకు? ఏం తక్కువైందని కాదురా, ఏం సాధించామని ఆలోచి. తెలుగు భాష తెలియని యక్ష ప్రశ్నలు వేసే 3 పిల్లలు కన్నావు. కొరకరాని కొయ్యలు. పిల్లలు కానివ్వండి, మీకు టైం అవుతుంది. పోనీ పెళ్ళాం పిల్లలతో సుఖంగా ఉన్నావా అంటే అది లేదు. అస్తమాను ఆ నీలం పండు చెవిలో పెట్టుకుని ఒడిలో పిల్లల్ని పెట్టుకోవలసింది పోయి చిన్న పెట్టెని పెట్టుకుని పగలు రాత్రి లేకుండా గుట్టు చాకరీ చేస్తున్నావు. పోనీ ఇంత కష్టపడ్డందుకు కడుపు నిండా వేళకు భోజనం చేస్తావంటే అది లేదు. అది తింటే లావెక్కుతాను, ఇది తింటే షుగరు సాల్ట్ అని ఏ జబ్బు లేకపోయినా భయం అనే జబ్బుతో బాధపడుతుంది. ఆ సుందరి అంతే. తిండి తినడం మానేసి
అక్కుపచ్చిలాడేది. ఏదో పేరుకి పెద్ద అమెరికా, చూస్తే అంతా అప్పు చేసి పప్పు కూడా తినేరా. అమ్మా, ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా అప్పు చేసి పప్పు కూడా తినే బతుకులే. జీవిత విధానం మారిపోయిందమ్మా. అన్ని కార్లు, కంప్యూటర్లే. ఇక నా ఉద్యోగ విషయానికి వస్తే రోజు తిని 10 గంటలు కూర్చొని చేసే పని నాది. అసలు శారీరక శ్రమే ఉండదు. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం కదా. అందుకు తగ్గట్టు అవసరమైన మేరకు ఆహారం తీసుకుంటున్నాం. ఇందులో తప్పేముంది? ఇక పిల్లల విషయానికి వస్తే మా చెప్పు చేతుల్లో ఉండే పిరికి సన్నాసుల్లా కాకుండా స్వతంత్రంగా ఆలోచించి మంచేదో చెడేదో తెలుసుకునే విచక్షణ జ్ఞానం అలవర్చుకునేలా పెంచడం తప్ప. అది సరే, బోరెడంత డబ్బు పోసి లంకంత ఇల్లు కొన్నావే, ఇంటికి వాస్తు చూడాలని తెలివి లేదురా నీకు? అవ్వ, ఎవరైనా వంటల్లో ఆనుకొని పాయకానా పెట్టుకుంటారా? What is she complaining about? How the restroom is right in the kitchen. I think that it's super convenient having a restroom right next to the kitchen. Whenever we have to eat Bama's spicy food, we don't have to run. పూర్తిగా కట్టేస్తే ఇల్లు అమ్ముతారమ్మా. ఏదో పిల్లల స్కూల్కి, నా ఆఫీస్కి దగ్గరగా ఉంటుంది కదా అని ఈ ఇల్లు తీసుకున్నాను. అయినా ఈ దేశంలో సొంతగా ఇల్లు కట్టుకునేంత స్తోమత నాకు లేదమ్మా. పోనీలేరా, బాధపడక. పోయిన శుక్రవారం గోమాత దర్శిద్దామంటే ఎద్దును చూపించేవరా దున్నపోత. అంతా నా తలరాత. అమెరికాలో ఆవులు ఎక్కడంటే అక్కడ కనిపించవమ్మా. వాటిని చూడాలంటే దూరంలో ఉన్న ఫామ్స్కి వెళ్ళాలి. అయినా నువ్వు మొన్న చూసింది ఆవే. ఇక్కడ ఆవులు బలిష్టంగా కూడా ఎద్దుల్లా కనిపిస్తాయి. నువ్వు ప్రతిసారి ఆవు తీసుకొనిరా, పేడను తీసుకొనిరా అంటే ఎక్కడి నుంచి తెమ్మంటావు నేను? నీ పుణ్యమా అని ఇంట్లో ఉన్న స్మోక్ డిటెక్టర్స్ అన్నిటినీ డిస్కనెక్ట్ చేశాను. ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి తెలిస్తే నన్ను తీసుకుని జైల్లో పెడతారు. అయినా మేము పిల్లల్ని సరిగ్గా పెంచడం లేదని, పద్ధతులు లేకుండా పెరుగుతున్నారని ఎలా అనుకుంటున్నారు? మీకు తెలుసా వీడు స్కూళ్ళల్లో ఏం చేస్తున్నారో? చరిత్ క్యాండ్ ఫుడ్ అంతా కలెక్ట్ చేసి హోమ్లెస్ పీపుల్ కోసం అన్నదానం చేసే సంస్థలకు ఇస్తున్నాడు. లాస్య అందరూ వాడేసి వదిలేసిన టాయ్స్ని కలెక్ట్ చేసి అనాథ సంస్థలకు ఇస్తుంది. అమ్మేయ క్యాన్సర్ వాక్తానికని 5 మైల్స్ వాక్ చేస్తామని అందరి చేత ప్లెడ్జ్ చేయించి కలెక్ట్ చేసిన డబ్బుని క్యాన్సర్ రీసెర్చ్ సెంటర్లకు ఇస్తుంది. అయినా పిల్లలు ఏ దేశంలో పెరిగినా ఒక మంచి మానవత్వం ఉన్న మనిషిగా ఎదగడం కన్నా ఏం కావాలత్తయ్య? అమ్మా, నువ్వు చెప్పిన సామెతల్లాగా ఊరిని వదిలినంత మాత్రాన ఉన్న ఉనికిని మర్చిపోతామా? నేను జీవనోపాధి కోసం అమెరికా వచ్చినంత మాత్రాన నువ్వు నాకు ఉగ్గుపాలతో పోసి పెంచిన సంస్కృతిని ఎలా మర్చిపోతానమ్మా? అయినా ప్రతి దేశంలోనూ, ప్రతి మనిషిలోనూ, ప్రతి సాంప్రదాయంలోనూ మంచి చెడు రెండూ ఉంటాయి. మనం మంచిని తీసుకొని చెడుని వదిలేయాలి. ఆచారాలు మంచివే కానీ అన్నిటినీ అన్ని వేళలా ఎలా పాటించగలమమ్మా? శ్రీమన్నారాయణుడే యుగ యుగానికి వివిధ అవతారాలతో భూలోకానికి వచ్చాడు కాలానుకూలంగా. మనం కూడా జీవితంలో కాలానుకూలంగా సమస్ఫూర్తిగా ఉండాలమ్మా. సరే, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు. మానవ సేవయే మాధవ సేవ అని మన పురాణాలు చెప్పాయి కదా. మరి నువ్వు కూడా చాలాసార్లు చెప్పావు కదా మాకు. Your father is telling Bama that only selfless service can encourage a person to reach the highest state of humanity. సరేలేమ్మా, ఇది ఎప్పుడు ఉండే భాగవతమే మనకి. ఇలా వాదించుకుంటూ పోతే మీటింగ్లన్నీ క్యాన్సిల్ అవుతాయి నాకు. ఇక నేను సుందరి కార్ రెడీ చేస్తాను. ఈ ప్యాకెట్ రావుకాలం అయిపోతే తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు లోపలికి. ఇంకా రావుకోవడం వెళ్ళిపోయిందిలే, తీసుకుంటాను. సరే అమ్మా, వస్తాను. Bye. See ya. Happy arguing. Bye. See you later. Bye, Bama. Wait a minute. Is Bama leaving? వంటింట్లో అన్నీ ఉన్నాయి, మీకు కావలసినవి వేడి చేసుకుని తినండి అత్తయ్య. ఏదో గోరిస్తాలే. అలారం సిస్టమ్ ఆన్లో ఉంది. తలుపులు అవి తీయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇంట్లో ఫోన్లు అవి కూడా తీయకండి. సరే, వెళ్ళొస్తాం అత్తయ్య. నా గురించి నువ్వేం కంగారు పడకమ్మా, జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. ఎవరు పంపించారబ్బా ఈ పట్నం?
Lamesh Lanka as the father. Madhuri Gotti as the daughter-in-law. Srikant Satyanarayana as the UPS guy. Ameya Melicheru as the questioning teenager. Lasya Lanka and Charit Lanka. Give them a big round of applause. I want to say a few words about this kid. We want to give all the appreciation and all the credit to Vijayashree Nori garu. Because she worked and put all her efforts and heart in making this script, and also having her all the practice sessions at her place. I want to give a big round of applause and thanks to her on this occasion.